this lecture we are going to start with the next part, that is urbanization. The next part is what? Urbanization. So first of all we are going to understand regarding what is the meaning of urbanization. Urbanization એટલે શું? Last lecture માં આપણે બે lecture માં understand કર્યું regarding the migration. Migration એટલે એક place થી બીજી જગ્યાએ મૂવ થાય છે એને migration કહેવાય. Such as for employment આપણે કહી શકીએ, healthcare facility કહી શકો છો, કા પછી overall કે business માટે, improve standard of living માટે, એટલે ઘણા reasons છે. આપણે એના effect, positive effect understand કર્યા, negative effect understand કર્યા, even આપણે types understand કર્યા regarding the migrations. So હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે urbanization એટલે શું. કોણ રીડ કરશે? કર દૃષ્ટિ રીડ કર. સાયલેન્સ. Urbanization is a result of economic development because due to economic development, industries and infrastructure facilities improve and expand. This leads to a shift of labor from agriculture sector to industrial and service sector, which makes urbanization faster. અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું urbanization એટલે શું? ઓવરઓલ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કેમાં કે છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કયો અને એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કયો એટલે એક્સપાન્શન કયો. ફોર એક્ઝામ્પલ આજથી આપણે ખંભાળિયાને પણ ઓવરઓલ 10 વર્ષ પહેલા જોઈએ તો એક આપણે કહી શકીએ કે ગામડું છે, પણ ધીરે ધીરે એક્સપાન્ડ થઈને આપણે સેમી અર્બનમાં આવીએ છીએ અને હજી ઓવરઓલ ફેસિલિટીઝ ઇમ્પ્રૂવ થશે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે, ડેવલપમેન્ટ થશે, ઓવરઓલ એક્સપાન્ડ થશે, ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ થશે. તો આ બધી વસ્તુ ઓવરઓલ આપણે એક ટાઈમે ખંભાળિયાને પણ અર્બન એરિયામાં કાઉન્ટ કરશું, જેમ અત્યારે આપણે રાજકોટ જામનગરને કરીએ છીએ. તો અર્બનાઇઝેશન એટલે ખાલી સિટીમાં જવું એને અર્બનાઇઝેશન નથી કહેવાતું. ઓવરઓલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જે જગ્યાએ આવે છે ત્યાં ઓવરઓલ ધીરે ધીરે અર્બનાઇઝેશન ડેવલપમેન્ટ થશે. સો અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું છે મીનિંગ. Generally, the migration of a people from rural area to urban area is also known as urbanization. Usually એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જે આપણે કહીએ રૂરલ થી અર્બન માં પણ શિફ્ટ થાય છે એને પણ આપણે કહીએ છીએ urbanization અને improvement development group. Second part, urbanization is a socio-economic process due to which the population in one area increases and get concentrated, which converts into a town or city. The idea can be said as a concentration of the population in a cities also. હવે ક્યાં urbanization ની requirement છે? શું કામ ઓવરઓલ એસેન્શિયલ પાર્ટ છે urbanization? Just because ત્યાં population વધે છે. population જેમ વધશે એમ facilities માં પણ improvement required છે. For example હું કહું કે 5000 population છે તો બે હોસ્પિટલ sufficient. પણ હવે population 15000 થઈ ગયું તો બે હોસ્પિટલ sufficient થશે નહીં. ત્યાં ઓવરઓલ 4 હોસ્પિટલ 5 હોસ્પિટલ required છે. For same way overall તો કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કમ્યુનિકેશન માટે જેમ પોપ્યુલેશન વધશે એવી રીતના ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની ફેસિલિટીઝ પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવી રિક્વાયર્ડ છે. સો આ પોઈન્ટ આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યો છે. એમાં તું ક્લાસની બહાર મોકલી દેશે તને અવાજ આવ્યો હોય તો. Next is definition. In 1951 the definition of a town or city was very broad, but after 1961 the definition became narrow. The following are the criteria that was adopted during the census 1971, 81, 1991 and 2001. હવે આપણે પહેલાના ટર્મ્સમાં વાત કરીએ તો અર્બનાઇઝેશનનો જે ડેફિનેશન છે એ બહુ નેરો છે, બહુ સ્મોલ હતું. બટ જેમ ટાઈમ પાસ ઓન થાય છે 2001 નું બોલો, 1991 નું બોલો, 1981 તેમાં ધીરે ધીરે ઓવરઓલ ચેન્જીસ આવવા માંડ્યા કે અર્બનાઇઝેશન માટે કઈ વસ્તુ રિક્વાયર્ડ છે. તો ફોલોઈંગ પોઈન્ટ સ્પેસિફાઈ કર્યા છે અર્બનાઇઝેશનમાં. ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ગેટ આઉટ. ઉદ્ધવ ગેટ આઉટ ફાસ્ટ. I said get out. મને ન ખબર get out. All those areas which are planned managed by municipality corporation, containment board of notified town area or the committee, all those areas which fulfill the following three criteria: 5000 or more population live in that area, 75% of more population are employed in non-agricultural activities if the density of the population is 400 or more per square kilometer. હવે અહીંયા અર્બનાઇઝેશનના ડેફિનેશન સ્પેસિફાઈ કર્યા છે કે ઓવરઓલ એક તો મ્યુનિસિપાલિટી મેનેજ કરે છે, તો ઓવરઓલ કોર્પોરેશન્સ ગ્રામ પંચાયતનું મેનેજમેન્ટ નથી. ઓવરઓલ પ્રોપરલી સ્પેસિફિક ઈ એરિયામાં બધી ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ હોવી જોઈએ જેનાથી બધી વસ્તુ ઓવરઓલ હેન્ડલિંગ થાય. ઇવન કે છે કે પોપ્યુલેશન 5000 ની ઉપર લોકો વધારે પડતા એગ્રીકલ્ચરલ છોડીને બીજી એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્વોલ્વ હોવા જોઈએ, મોર ધેન 75%, અને પર સ્ક્વેર કિલોમીટરમાં ઓન એન એવરેજ 400 થી મોર પીપલ રહેતા હોય. તો એ બધું ધીરે ધીરે અર્બનાઇઝેશનમાં કાઉન્ટ થશે. એ બધી વસ્તુ સ્પેસિફાઈ કરી છે. સો ડ્યુ ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીલાઇઝેશન
urbanization in the entire world is on the rise, and if it is continues by 2050, 2/3 of the world population will be in urban areas. આ જે પ્રોસેસ થી જે ઓવરઓલ સ્પીડ થી અર્બનાઇઝેશન થાય છે, તો એવી રીતના આપણે કહી શકીએ છીએ ઓવરઓલ જેટલું પણ વર્લ્ડ નું પોપ્યુલેશન છે, વર્લ્ડ નું તો મૂકી દો, આપણા કન્ટ્રીની જ વાત કરીએ તો એમાંથી 2/3 પોપ્યુલેશન એક ટાઈમે અર્બન એરિયાઝ કહેવાશે. અત્યારે આપણે મેજોરિટી પાર્ટ રૂરલ કહેવાય, સેમી અર્બન કહેવાય, બટ એક ટાઈમે આવી રીતના ઇન્ડસ્ટ્રીલાઇઝેશન જે વધે છે તો ઓવરઓલ અર્બન એરિયામાં કન્વર્ટ થતું જશે. કેટલું? 2/3 પાર્ટ થઈ જશે જેટલું પણ પોપ્યુલેશન હશે. So the next is, as industrialization was very slow during the British rule in India, the process of urbanization was also very slow. But after independence, the Indian government has adopted the policy to encourage the industrialization. Hence, the urbanization is starting to take place, but at a slower pace. But after economic reform of 1991, due to liberalized industrial policy, government has announced various incentives to industries. The policies to encourage service sector has also resulted in the faster economic development and urbanization. Before independence, આપણા કન્ટ્રીમાં એટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નહોતું રિગાર્ડિંગ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ, બટ આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપણા ગવર્મેન્ટે સર્ટન સ્ટેપ્સ લીધા છે જેનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીલાઇઝેશન વધે, એન્કરેજ કરે છે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એન્કરેજ કરે છે, કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીને કરે છે, તો જેનાથી ઓવરઓલ આપણું કન્ટ્રીમાં આપણે કહીએ છીએ અર્બન એરિયામાં કન્વર્ટ થતું જાય છે, અર્બનાઇઝેશન ફોર્મ થાય, બટ સ્લો રેટથી, કેમ કે જે પ્રમાણે ઇન્ડસ્ટ્રીલાઇઝેશન વધશે એ પ્રમાણે ઓવરઓલ અહીંયા ડેવલપમેન્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. So our one specify here three types of urbanization here આપણે specify here છે total. The first, in town and cities birth rate tends to be higher than the death rate, hence the urban population increases at the higher rate, which is known as the natural population growth. First point માં કીધું birth rate વધારે છે, death rate ઓછા છે, ઓવરઓલ અર્બન એરિયામાં કન્વર્ટ થાય કેમ કે અહીંયા રિક્વાયરમેન્ટ વધી જશે. સો એને કે કેના લીધે થાય છે? નેચરલ પોપ્યુલેશનના લીધે થાય છે. સેકન્ડ કે વિલેजेस અને ટાઉનમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે રૂરલ એરિયા કે અપગ્રેડ થઈ ગયા, કા પછી કોઈ આપણે કહીએ સિટી સાથે મર્જ થઈ ગયા. પહેલાના ટાઈમમાં આપણે કહીએ તો અમદાવાદ, વડોદરા બધા ઓવરઓલ પેલા અર્બન એરિયાઝ બનાવો, પણ આજના ટાઈમમાં એ બધા આપણે અર્બન એરિયાઝ માટે કાઉન્ટ કરીએ છે બીકોઝ ઇન ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન ધ ફેસિલિટીઝ. તો થર્ડ ઇઝ કીધું છે કે લોકો માઇગ્રેટ થાય છે. જે માઇગ્રેશનનો આપણે ડેફિનેશન જોયો કે જે નેટિવ પ્લેસથી ઓવરઓલ મૂવ થશે અર્બન એરિયામાં, તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે સ્પેસિફાઈ કરી છે ઇન અર્બનાઇઝેશન. આગળનું એક ટેબલ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે અર્બન એરિયામાં કેટલું પોપ્યુલેશન રહે છે. 1961 માં કેટલું પોપ્યુલેશન છે? 17.97, 71 માં 19.91, 1981 23.34, 1991 25.32, 2001 27.86, 2011 31.16. સો આખું ઓવરઓલ આ ડેટાથી શું ખબર પડે છે? અર્બનાઇઝેશનમાં પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે ડિક્રીઝ? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઇવન આ જે છે ઓવરઓલ 5 માર્ક્સ માટે ગ્રાફમાં આવી શકે આ ડેટા, કેમ કે આ ચેપ્ટરના 10 માર્ક્સ નું વેઇટેજ છે. મેં તમને કીધું 2 5 માર્ક્સ ના આવે તો એક થિયરી બી પૂછી શકે, એક ગ્રાફિકલ પણ પૂછી શકે. તો મે બી આ આવવાના પણ આમાં ચાન્સીસ છે. જે ડેટા તમને સ્પેસિફાઈ કરશે તો તમારે x એક્સિસ ઉપર યર્સ અને y એક્સિસ ઉપર પરસેન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ અર્બન પોપ્યુલેશન. સો એને ડેટામાં તમારે સિમ્પલ બાર ડાયાગ્રામમાં તમે પ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. કન્ક્લુઝનમાં એનાલિસિસમાં તમારે ઓવરઓલ કન્ક્લુડ કરવાનું કેવી રીતના ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કેટલાથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, સો એ બધી વસ્તુ આપણે એમાં સ્પેસિફાઈ કરી શકીએ. ક્લિયર એવરીવન? સો આ તમારે અત્યારના ગ્રાફ તમારા નોટબુકમાં બનાવવાનો છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઇફેક્ટ સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.